آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد. اللهم وصل وبلغ مثل صواب ما قرأناه من القرآن الذي وما صليناه وما سلمناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا أشرف الخلق محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوله المورود. اللهم إلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. اللهم إلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم إلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم لديك. اللهم بحقهم وبجاههم وبكراماتهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وقل حوائجنا واشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم بارك في أعمالنا وفي أموالنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا وفي أمرنا هذا بمحل فضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وقلبا خاشعا واسعا في طاعتك مرضاتك طويلا. اللهم أحينا حياة العلماء وأمتنا موت الشهداء يا رب العالمين. اللهم أحينا على الكتاب والسنة وأمتنا مع الإيمان والتوبة في ليلة الجمعة وفي نهارها يا رب العالمين. اللهم إلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وإلى حضرات من صلينا عليهم خاصة. اللهم أنت تعلم أسماءهم وأحوالهم يا رب العالمين. اللهم إلى حضرة من نويناه هذا خاصة. اللهم اجعل قبورنا وقبره وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبره وقبورهم مغفرة من نفر النيران. اللهم ارحمنا وارحمه وارحمهم واعف عنا واعف عنه واعف عنهم واجمع بيننا وبينه وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء دينك الإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا يا غافر المذنبين برحمتك يا أرحم الراحمين. ഖിറാഅത്ത് ഹാഫിൽ ജഅഫർ വാഫി വളാഞ്ചേരി. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن
الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. സൂറ അൽ അഹ്സാബ് 56, 57, 58. തീർച്ചയായും അല്ലാഹുവും അവന്റെ മലക്കുകളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു. സത്യവിശ്വാസികളെ, നിങ്ങൾ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മേൽ സ്വലാത്തും സലാമും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അല്ലാഹുവേയും അവന്റെ ദൂതനെയും പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നവരാരോ അവരെ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അല്ലാഹു ശപിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവേയും അവന്റെ തിരുദൂതരെയും പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നവരെ അല്ലാഹു ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ശപിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് അപമാനങ്ങളും ശിക്ഷയും അവൻ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരപരാധികളും സത്യവിശ്വാസികളുമായ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും ശല്യപ്പെടുത്തുന്നവർ അപവാദവും പ്രത്യക്ഷ പാപവും പേറിയിരിക്കുന്നവരാണ്. വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അല്ലാഹു നമ്മിൽ തിരുനബിയോടുള്ള ഹുബ്ബ് ഏറ്റി തെരുമാറാകട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. SOS ജിദ്ദ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ കർമ്മോത്സുകനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സവാദ് പേരാമ്പ്ര സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തുന്നു. സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുന്യരായ ഉസ്മാൻ സാഹിബ് ഇരിങ്ങാട്ടി, ലത്തീഫ് മുസ്ലിയാരങ്ങാടി എന്നിവർ വിനീതമായി വേദിയിലേക്ക് കരയിരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. റബ്ബി ഇശ്റഹ് ലി സ്വദ്രി വയസ്സിർ ലി അംരി വഹ്ലുൽ ഉഖ്ദതം മിൻ ലിസാനി യഫ്ഖഹു ഖൗലി. ഏറ്റവും സ്നേഹാദരണീയരായ മഹനീയ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കുന്ന സയ്യിദന്മാർ, സാദാത്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി അഭിനന്ദനായ ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ അവറുകൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, സന്തോഷവും സങ്കടവും സമ്മിശ്രമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നാമൊക്കെ ഇന്നുള്ളത്. കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ അമരക്കാരായ രണ്ട് പ്രമുഖ പണ്ഡിതന്മാർ വലിയ ഒരു ശൂന്യത നമുക്ക് മുമ്പിൽ നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മഹാരഥന്മാരായ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ കൂടെ അവന്റെ സ്വർഗീയാരാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ നമുക്കേവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നാം ഏതാണ്ട് 1.5 മാസം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ
റബിയ ക്യാമ്പയിന്റെ സമാപന സമ്മേളനമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വസന്തം എന്നത് കേവലം ഒരു ക്യാമ്പ് മാത്രമല്ല, വസന്തം ഒരു അനുഭവമാണ്. വസന്തം ഒരു പ്രകീർത്തനമാണ്. വസന്തം ഒരു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന്റെ ഒരു സമ്മാനമാണ്. അതിലെല്ലാം ഉപരി പ്രവാസ ജിദ്ദയിൽ വസന്തം എന്നത് സമസ്തയുടെ മക്കളായ നമ്മുടെ ഒരു വാർഷിക സമ്മേളനം കൂടിയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നാമൊക്കെ എത്രയോ ധന്യരാണ്. സമസ്ത എന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന് കീഴിൽ അതിന്റെ ഒരു കണ്ണിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ മഹാഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് നാമൊക്കെ. പ്രവാസ ലോകത്ത് പോലും ഇത്തരത്തിലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടുതൽ അതേക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്കതിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതകാലത്തിന്റെ പൂർവാന്നത്തിലേക്ക് നാം കടന്നുപോയാൽ നമ്മുടെ പ്രപിതാക്കന്മാർ അവരാരും സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ മറ്റു അത്രമേൽ ഉത്കൃഷ്ടരായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം അതിമഹത്തരമായിരുന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ എന്തോ ഒരു ബർക്കത്തുണ്ടാവുമായിരുന്നു. അവരുടെ ചെറ്റക്കുടിലുകൾ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ മണിമാളികകളായിരുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞിക്കൽ കഞ്ഞി അവർക്കൊരു പകലിന്റെ ഊർജമാവുമായിരുന്നു. ഒരു റാന്തലിന്റെ തിരിവെളിച്ചം ഒരു രാത്രിയുടെ നിലാവെളിച്ചമാവുമായിരുന്നു. ഒരു കിണ്ടി വെള്ളം ഒരു ശുദ്ധിക്ക് മതിയാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നോ ഒരു ഹൈലജൻ ബൾബ് പോലും നമ്മെ ആരെയും വഴി നടത്തുന്നില്ല. ഒരു കൂമ്പാരൻ ചോറും നമ്മുടെ ആരുടെയും ആർത്തി കെടുത്തുന്നില്ല. ഒരു മണി ഹർമ്മ്യങ്ങളും സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു മധുമുദ്രണം പോലും നൽകുന്നില്ല. ഇവിടെയാണ് സമസ്തയും നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊക്കെ പ്രാധാന്യമാവുന്നത്. നാം തിരിച്ചു പോകണം ആ ആത്മീയതയിലേക്ക്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞതുപോലെ ലഹറൽ ഫസാദു ഫിൽ ബർരി വൽ ബഹരി ബിമാ കസബത് അയ്ദിൻ നാസ്. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഭൂമിയിലും കരയിലും കടലിലും ഫസാദുകൾ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആത്മീയതയിലേക്കുള്ള നമുക്കുള്ള യാത്ര, അതാണ് ജിദ്ദ ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. SYS, SKIC എന്ന രണ്ട് സഹസംഘടനകളുടെ കീഴിൽ ജിദ്ദ ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ എന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ്. മാസാന്ത മജ്ലിസുകൾ, മജ്ലിസുൻ നൂറുകൾ, സ്വലാത്ത് മജ്ലിസുകൾ, ഖുർആൻ പഠന ക്ലാസുകൾ, പ്രസംഗ പരിശീലന കളരികൾ, ഹിന്ദി ഭാഷാ പഠന സൗകര്യങ്ങൾ. എന്തിനേറെ എന്റെ മുമ്പിൽ ഈ പച്ചത്തൊപ്പിയിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരെല്ലാവരും ഇന്ന് മഹത്തായ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാനിരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാറുൽ ഹുദയുടെ കീഴിൽ നടന്നു വന്ന ഏതാണ്ട് 2 വർഷത്തോളക്കാലമായി ജിദ്ദയിൽ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന് കീഴിൽ നടന്നു വന്ന സിപ്പറ്റ് എന്ന മതവിദ്യാഭ്യാസ പഠന കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഈ മുൻനിരയിലിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാധിപ്പിച്ചു തന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ കീഴിൽ പ്രവാസ ലോകത്ത് നാം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനകളും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടും മാത്രമാണ്. ഈ വൈകിയ വേളയിൽ കൂടുതലായൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മഴ തോർന്നിട്ടും മരം പെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ ആ ശൂന്യതയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മിഴിനീരുകൾ ഇങ്ങനെ ഉച്ചി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മിഴിനീരുകൾ കൊണ്ടൊന്നും മായ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ, ഒരുപാട് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നിറകുടങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന് സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ്, നമ്മുടെ മിഴിനീർ കൊണ്ട് മായ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് നല്ല മുദ്രണങ്ങൾ നമുക്ക് ചാലിച്ചു തന്നുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ യാത്രയായത്. നമുക്ക് പിന്തുടരേണ്ടത് അവരെയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമാക്കേണ്ടത് അവരെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. അതിനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പിലൂടെ നമുക്കുണ്ടാവണം. അതിനുള്ളൊരു നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള എൻ്റെ അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു പുത്തൻ ഉണർവിലായിരിക്കുമെന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവണം. ഇതൊരു കേവലം ഒരു കൂടിച്ചേരൽ മാത്രമായി നിങ്ങൾ കാണാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു ഉൾവിളിയായി ഇതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ സമീപഭാവിയിൽ
ഒരു നല്ല ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ ഈ വസന്തം നമുക്കേവർക്കും ഒരു കാരണമാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ മഹത്തായി വേദിക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യം. നമ്മുടെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ ഈ പരിപാടി അൽഹംദുലില്ലാ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സജീവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മഹത്തായ ഒരു അതിഥിയെ തന്നെ ഇന്നിവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കേരള നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ തന്റെ പിതാവിന്റെ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് ഒരു അലങ്കാരമായി, ഒരു അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമായി നമ്മുടെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന കോട്ടക്കൽ MLA കൂടിയായ സയ്യിദ് ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങളവറുകൾ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിയതിൽ ഞങ്ങളേറെ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾക്ക് ഒരുപാട് കാലം ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആമീൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. മഹാനായ തങ്ങളവറുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. മതഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തൊക്കെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫറൂഖ് കോളേജിലെ ഫിലോസഫി വിഭാഗത്തിന്റെ തലവൻ കൂടിയ തങ്ങളവറുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ സമസ്ത എംപ്ലോയി യൂണിയന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കൂടിയ തങ്ങളവറുകൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഒരുപാട് അഭേദ്യമായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വമാണ്. തങ്ങളവറുകളുടെ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഉംറയും ഒക്കെ അള്ളാഹു മഖ്ബൂലും മബ്രൂറുമായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് ജിദ്ദ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന് വേണ്ടി, ജിദ്ദ SYSന് വേണ്ടി, SKICക്ക് വേണ്ടി വളരെ ഹാർദവമായി ഹൃദയംഗമമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ജിദ്ദയിലെ നമ്മുടെ സുന്നി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ അഭിവന്ദനായ ചെയർമാൻ സയ്യിദ് സാൽ തങ്ങളവറുകൾ, മഹാനവറുകളെയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് അമീർ കൂടിയായ സയ്യിദ് ഉബൈദുല്ലാ തങ്ങൾ മേലാറ്റൂർ, മഹാനവറുകളെയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ജിദ്ദയിലെ പ്രധാന ദീനി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളായ ദാറുൽ ഹുദ, വളാഞ്ചേരി മർക്കസ്, കടമേരി റഹ്മാനിയ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയൊക്കെ സാരഥികൾ ഇവിടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ വിവിധ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ JICയുടെ ഉന്നതാധികാര സമിതി അംഗങ്ങളായ അഭിനന്ദനായ കരീം ഫൈസി ഉസ്താദ് കീഴാറ്റൂർ, അബ്ദുള്ള സാഹിബ് കുപ്പം, അബ്ദുൽ അസീസ് പരപ്പൂർ, NP അബൂബക്കർ ഹാജി, അബ്ദുള്ള ഫൈസി, ഉസ്താദ് മുസ്തഫ ബാക്കവി ഊരകം, ജാഫർ വാഫി, ഉസ്മാൻ ഇടത്തിൽ, പ്രിയപ്പെട്ട ആലമ്പാടി അബൂബക്കർ ദാരി ഉസ്താദ് അവറുകൾ, ഉസ്മാൻ മാഷ്, അബ്ദുൽ ബാരി ഹുദവി, ലത്തീഫ് മുസ്ലിയാരങ്ങാടി, അതുപോലെ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ജിദ്ദയിലെ മത സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലെ നിറസാന്നിധ്യമായ ജിദ്ദ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ സയ്യിദ് സഹിൽ തങ്ങൾ അധ്യക്ഷ ഭാഷണം നടത്തുന്നു. സദസ്സിനു വേണ്ടി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. വസന്തം 2017 മൂന്നാമത്തെ സെഷനാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്നാമത്തെ സെഷൻ്റെ മുഖ്യാതിഥിയായി നമുക്ക് പ്രൊഫസർ സയ്യിദ് ഹബീദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ MLA അവരുടെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വസന്തത്തിന് അതിൻ്റെ പരിമളം ഒന്നും കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ റബീഉൽ അവ്വൽ അനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ വസന്തം 2017 അല്ലെങ്കിൽ വസന്തം എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം എല്ലാ വർഷവും സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ അല്ലെങ്കിൽ സമസ്തയുടെ പോഷകഘടകങ്ങളായ
SKICയും SYSഉം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ജിദ്ദയിലെ ഇതിനൊക്കെ ഒത്തൊരുമിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന JIC, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, എന്താണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഈ വേദിയും സദസ്സും നമ്മളുടെ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രാധാന്യം, എന്താണ് അതിൻ്റെ എപ്പോഴും സമസ്തയ്ക്ക് ഈ പൊതുസമൂഹത്തിലുള്ള അംഗീകാരം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുസ്തഫ ഉദവി പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് യഥാർത്ഥ സമസ്ത. സമസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ, സമാധാനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക ചര്യകൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഹൈന്ദവരുണ്ടായിരുന്ന ആ പഴയ കാലങ്ങളിൽ, ഈ കാലത്തിൽ കൂടുതലായിരുന്നല്ലോ ഹൈന്ദവ സംഘടനകളിലുണ്ടായിരുന്ന ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ, ആ സമയത്താണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള സൂഫി വര്യന്മാർ കേരളത്തിൽ വരികയും അങ്ങനെ അതിൽ ആകൃഷ്ടരാവുകയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സത്യസന്ധയും അവരുടെ പ്രവർത്തന ശൈലിയും കണ്ടാണ് ഈ വരുന്ന കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലൊട്ടുക്കും മുസ്ലിം സമുദായം ഇത്രയും വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വാക്താക്കളായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ നമ്മളെ എത്രത്തോളം സന്തോഷവാന്മാരാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം എല്ലാവരെയും അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ, നമ്മുടെ പുണ്യസമസ്തയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നല്ല പ്രവർത്തകരായി സമൂഹത്തിനും സമുദായത്തിനും ഗുണം ചെയ്യുന്ന നല്ലവരാക്കി മാറ്റാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നാം എല്ലാവരെയും ഇവിടെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഇനിയുള്ള സെഷനും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഒരു സാലിയ അമലാക്കി സ്വീകരിച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ശുക്രൻ, ജസാക്കുമുല്ലാഹു ഖൈറ യാ സയ്യിദന. We proudly invite our respected chief guest, Professor Sayyid Abid Hussain Tangal, to enlighten this camp with his inaugural speech. Sir, please. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. അഭിവന്ദരായ അധ്യക്ഷൻ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹൽ തങ്ങളവർകളെ, വേദിയിലുപവിഷ്ടരായ പ്രിയപ്പെട്ട ഉബൈത്തങ്ങൾ, ബഹുമാന്യരായ ഉലമാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ, ആദരണീയരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹബോധകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. 1.5 മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികളുടെ ഒരു സമാപന
കൂട്ടായ്മയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് അന്ത്യപ്രവാചകനായ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് എന്നതിൻ്റെ പ്രസക്തി വർദ്ധിക്കുകയാണ്. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹം സ്നേഹമില്ലാതെ, സഹോദര്യമില്ലാതെ, മാനവികതയില്ലാതെ, മാനുഷികതയില്ലാതെ, സൗഹാർദ്ദമില്ലാതെ, സഹവർത്തിത്വമില്ലാതെ തങ്ങളുടേതായ ഒരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. തൻ്റെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ മരണവെപ്രാളത്തോടുകൂടി പിടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചിറങ്ങിപ്പോകുന്ന ചോരയുടെ നീളം ഏതുവരെയുണ്ട് എന്ന് തൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുമ്പോഴും ആ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ സ്വയം സന്നദ്ധവാനാവാത്ത മനുഷ്യനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ മുന്നിലുള്ളത് തൻ്റെ സഹോദരിയാണോ, അമ്മയാണോ, സഹപ്രവർത്തകയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത മൃഗതുല്യനായ മനുഷ്യനായി കാലഘട്ടം നമ്മുടെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. സാക്ഷരതയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉന്നതത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്ന സമൂഹമെന്ന് പറയുന്ന കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ അത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്നത്, ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുന്നത്, കള്ളനും കഞ്ചാവിനും ബലാത്സംഗങ്ങൾക്കും ഇരയാകുന്നതും ഇരയാക്കപ്പെടുന്നതും വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നത് വല്ലാത്ത വേദനാജനകമായ ഒരവസ്ഥാവിശേഷമാണ്. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ഒരു നേരൻ്റെ വർഗത്തിലൂടെ, നേരായ വഴികളിലൂടെ ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന ബാധ്യത ആർക്കാണുള്ളത്? ആ ബാധ്യത തീർച്ചയായും ഇസ്ലാമിക ഉപദേശശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരായി നടക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമായുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകന്മാർക്കുണ്ട് എന്ന് കരുതുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ സഹൽ തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജാതീയതയുടെയും മതത്തിന്റെയും വിഭാഗീയമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിലെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനിടയിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളെ കടത്തി വന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ആ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം കൊടുത്ത് അവന്റെ പട്ടിണി മാറ്റിയിട്ടേ താൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ എന്ന ഒരു പ്രാവർത്തികമാക്കി തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ കടത്തിക്കൊണ്ടു ചെന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് മാനുഷികതയുടേതാണ് ഈ ഇസ്ലാം, മാനവികതയുടേതാണ് ഈ ഇസ്ലാം, സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെതുമാണ് ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരളീയ സമൂഹത്തെ അതിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ ഇസ്ലാമിക പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക്, ക്രമാനുഗതമായ വളർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ. അത് കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയും കേരളീയ സമൂഹം പരിപൂർണമായും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തമില്ലാത്ത വിധം ഇസ്ലാമിൻ്റെതായ ആ ഒരു പാതയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മാർഗത്തിലൂടെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ജീവിച്ചു പോന്നത്. സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളെയും നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ നൽകുന്നുണ്ട്. 5 വയസ്സ് തികയുന്നതോടുകൂടി മദ്രസയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്ത് 10ാം ക്ലാസ് വരെയെങ്കിലും മദ്രസ പഠനം നടത്തി ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിവരങ്ങളെ തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് മതപഠനം നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റു മതത്തിലെ ആളുകൾ
അത് ക്രിസ്തീയരാണെങ്കിലും ഹൈന്ദവരാണെങ്കിലും ആ ചെറുപ്പത്തിലെ അത്രമാത്രമുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ മറ്റു മതങ്ങൾ അവരുടെ മതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ ആ കുട്ടികൾക്കോ ആ മക്കൾക്കോ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അത്രമാത്രം ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിച്ച ഒരു മതത്തിന്റെ വക്താക്കൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നമ്മൾ പത്രങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, മാധ്യമങ്ങൾ മീഡിയകൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ബലാത്സംഗം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കൊലപാതകം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കഞ്ചാവ് കേസോ കള്ള് കേസോ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5 ആളുകളെ പിടിച്ചാൽ 4 ആളുകൾ അതിലൊരു മുസ്ലിം നാമധാരികളായി മാറുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടുന്ന ബാധ്യത ഇതിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ട്. എവിടെയോ ഒരു പോരായ്മ, എവിടെയോ ഒരു അകൽച്ച, എവിടെയോ ഒരു വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് നിസ്തർക്കമായ കാര്യമാണ്. തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം നമുക്കതിലേക്ക്, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ മക്കളെ, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ സമുദായത്തെ. വഇദ് ഖാല റബ്ബുക ലിൽ മലായികതി ഇന്നി ജാഇലുൻ ഫിൽ അർളി ഖലീഫ, ഒരു ഉത്തമ സമൂഹത്തെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ, ആ ഉത്തമ മനുഷ്യരായാണോ നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്നതോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടുന്ന ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട്. ആ ബാധ്യത നിർവഹിക്കാൻ, അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കടമപ്പെട്ട അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു സംഘടന എന്നുള്ള സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമായുടെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് കർത്തവ്യനിരതമായി അതിന്റെ പാന്താവുകളിലൂടെ കടന്നുപോയി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ പ്രതാപത്തിലേക്ക് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ, സമുദായത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടുന്ന ബാധ്യതയുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നു, വൽഹസ്റിനൽ ഇൻസാന ലഫീ ഖുസ്ർ ഇല്ലല്ലദീന ആമനൂ വഅമിലുസ് സാലിഹാത്തി വതവാസൗ ബിൽ ഹഖ് വതവാസൗ ബിസ് സബ്ർ. കാലം തന്നെയാണ് സാക്ഷ്യം. മനുഷ്യ സമൂഹമേ തീരെ നഷ്ടത്തിലാണ്. വിശ്വാസി ആകാത്തിടത്തോളം കാലം, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭൗതിക മേഖലകളിൽ കർമ്മനിരതമാകാത്തിടത്തോളം കാലം, ക്ഷമ കൈകൊള്ളാത്തിടത്തോളം കാലം, സാഹോദര്യം കൈകൊള്ളാത്തിടത്തോളം കാലം, സതുപദേശം നൽകാത്തിടത്തോളം കാലം മനുഷ്യനോട് പറയുന്നു, നീ തീരാ നട്ടത്തിലാണ്. ആ തീരാ നട്ടത്തിലാകുന്ന ഒരു സമുദായമായി മാറാനാണോ സർവശക്തനായ അല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ പെടാനാണോ അള്ളാഹു നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർഗദർശനം നൽകിയത്? അല്ല സഹോദരന്മാരെ, തീർച്ചയായും ആ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനാണ് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമായുടെ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങളും വെളിയമ്പുകോട് മുർഗാദിയും സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫക്കിത്തങ്ങളും മഹാനായ പൂക്കോയത്തങ്ങളും ഷംസുൽ ഉലമയും കണിയത്ത് ഉസ്താദും മനമുസ്ലിയാരം ഇന്നലെ വരെ ഭരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട കാളമ്പാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാരം അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ ഔലിയാക്കളും ഉലമാക്കളും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് മാർഗദർശനം നൽകിയത്. ആ മാർഗദർശനത്തിന്റെ പാത പിന്തുടരാതെ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രഹേളികൾക്ക് മുമ്പിൽ തലകുനിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമകളായി മാറുന്ന ഒരു നിരാശാബാധിതനായ മനുഷ്യനായി വന്നാൽ, അന്ത്യപ്രവാചകന്റെ ആ പ്രകീർത്തനങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാത്ത ഒരു മനുഷ്യനായി വളർന്നാൽ, ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജാഫർ വാഫി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖുർആൻ പാരായണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു, നാളെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ആ മാർഗത്തിലൂടെ പോകാൻ, ആ മാർഗദർശനം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കാവുന്ന ഒരു തലമുറയായി നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കണം. അതിനാണ് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ ആഡംബരത്തിന്റെ പറുദീസയുടെ ഉന്നമനങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാതെ സാധാരണക്കാരനോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്, ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് അന്ധകാരത്തിന്റെ പടുകൊടിയിൽ നിന്നൊരു സമുദായത്തെയും സമൂഹത്തെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളെയും കീഴടക്കി തന്റെ കൽക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചപ്പോഴും അഹങ്കാരത്തിന്റെയും അഹംഭാവത്തിന്റെയും വലിയ വലിയ തീക്ഷ്ണമായ നിലപാടുകളുടെയും പാത സ്വീകരിക്കാതെ ക്ഷമയുടെയും സഹോദര്യത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും മാതൃക സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രകാശപൂരിതമായ വസന്തങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് നൽകിയ പ്രവാചകന്റെ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അത് സാധിക്കാവുന്ന തരത്തിലൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു മാസക്കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കടന്നുപോയത്. അതിന്റെ പരിസമാപ്തി കുറിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ തലമുറയായി, ഒരു പുതിയ പ്രതിജ്ഞയോടുകൂടി, ഒരു പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയോടുകൂടി സമുദായത്തിന്റെ മക്കളെ തെറ്റിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മാനവികതയുടെയും മാനുഷികതയുടെയും സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും സമന്വയത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും ഒക്കെ മേഖലകളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ മൂല്യവൽകൃതമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. അതിന് സാധിക്കുമാറുള്ള ഒരു എരിപ്പായി, ഒരു കൂട്ടായ്മയായി, ഒരു സംഘടിതമായി, ഒരു സംഘബോധമായി, ഒരു സംഘശക്തിയായി ഇത് മാറട്ടെ. അതിന് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു തുണക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മഹത്തായ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന പുണ്യവാചകം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷ മുഹൂർത്തത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം സംവദിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അതിനനുവാദം നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാന്യരായ ഇവിടുത്തെ സമസ്തയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരെ മുഴുവൻ ഹൃദയംഗമായ ഭാഷയിൽ സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വാഹദവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Thank you, sir, for your informative, effective and inspiring words. അല്ലാഹു തആല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. അടുത്തതായി വേദിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ജിദ്ദ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ ദാർഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ചെയർമാനായ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ ജിദ്ദയിലെ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കൾക്ക് മതപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ നടന്ന കോഴ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണമാണ്. ബഹുന്യരായ സയ്യിദ് ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ ഇവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം നൽകുന്നു. പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കളുടെ അറിവിലേക്ക് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രാത്രി 8 മണി മുതൽ 11 മണി വരെ
4 പിരീഡുകളിലായി തജ്വീദ്, തസവുഫ്, തഫ്സീർ, ഹദീസ്, ഫിഖ്, താരീഖ്, നഹ്വ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ യഥാക്രമം ബഹുന്യരായ ഉസ്താദ് അബൂബക്കർ ദാരിമി ആലമ്പാടി, അബ്ദുൽ ബാരി ഹുദവി, ജഅഫർ വാഫി, ഹസൻ ഹുദവി, മുനീർ വാഫി, മുസ്തഫ ഹുദവി, ഹക്കീം വാഫി എന്നീ ഉസ്താദുമാരാണ് ക്ലാസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ബഹുന്യരായ അൻവർ ഹുദവിയും സുബൈർ ഹുദവിയുമായിരുന്നു ഇതിന്റെ പിന്നിലെ കോർഡിനേറ്റർമാർ. ബഹുന്യരായ തങ്ങൾ അവർക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രശസ്തി പത്രവും നൽകുകയാണ്. പേര് വിളിക്കുന്ന പ്രവർത്തകർ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അബ്ദുൽ ജലീൽ KK സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണത്തിന് വേണ്ടി വന്യരായ തങ്ങളെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അബ്ദുൽ ജലീൽ KK, അജ്മൽ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ, സവാദ് തെരുവത്ത്, അബ്ദുൾ റഷീദ് മണിമുള്ളി, അബ്ദുൽ മുസവ്വിർ KK, അബ്ദുൽ ജലീൽ ചബല, നാസറുദ്ദീൻ അബ്ദുസ്സലാം, ദിൽഷാദ് തളപ്പിൽ, ഫിറോസ് മുഹമ്മദ് മാട്ടിൽ, കുട്ടി ഹസൻ MP, മുഹമ്മദ് കല്ലിങ്കൽ, മുഹമ്മദ് സാലിം അമിനിക്കാട്, മുഹീദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് PK, മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഒറ്റകത്ത്, ഉമർകുട്ടി, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോടുകൂടെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് നേടിയ അബ്ദുൽ ജലീൽ KK സമ്മാനം നൽകി ആദരിക്കുന്നു. അബ്ദുൽ ജലീൽ KK. ജിദ്ദ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെയും SYSന്റെയും സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെയും സ്നേഹോപഹാരം സമസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും ലോഗോകളും പോസ്റ്ററുകളും ഡിസൈൻ ചെയ്ത 90-ാം വാർഷിക ലോഗോ പോസ്റ്റർ, ആലപ്പുഴ സമ്മേളന സ്റ്റേജ് എന്നിവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മൻസൂർ എടോലത്തിന് വസന്തം 2017 മെമന്റോ നൽകി ആദരിക്കുന്നു. പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ ഉസ്മാൻ സാഹിബ് ഇടത്തിലിന്റെ മകനാണ്. വന്യരായ തങ്ങളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഏറ്റുവാങ്ങാൻ മൻസൂർ സാഹിബിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. SYS ജിദ്ദ കാസർഗോഡ് കമ്മിറ്റി നടത്തിയ മദീന ഫാഷൻ ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ വിജയികൾ: 1ാം സ്ഥാനം ഹസൻ ബത്തേരി, 2ാം സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് ഇർഷാദ്, SKCA സൂപ്പർ അഡ്മിന്മാരിൽ പ്രമുഖനും സാങ്കേതിക രംഗത്തെ സമർപ്പണ സന്നദ്ധിയുടെ ഓൺലൈൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ള തോട്ടേക്കാടിന് കാഫില ജിദ്ദ ആദരിക്കുന്നു. അബ്ദുള്ള തോട്ടേക്കാടിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം സൂപ്പർ അഡ്മിന്മാരിൽ പ്രമുഖനും 24 മണിക്കൂർ സജീവ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ തത്സമയ ചർച്ചകൾ, സംവാദങ്ങൾ, പഠന ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന ബഹുവന്യരായ അമീർ ഇരിങ്ങല്ലൂരിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. വന്യരായ തങ്ങൾ ഉപഹാരം നൽകുന്നു. അൽമവദ്ദ ഫാമിലി വിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ച ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ 1ാം സ്ഥാനം നേടിയത് മുഹമ്മദ് റാസി അല്ലൂർ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്.
SYS ഫാമിലി വിംഗ് നടത്തിയ അൽമവത്ത നടത്തിയ കിസ് കോമ്പറ്റീഷനിലെ മത്സര വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് റാസി. രണ്ടാം സ്ഥാനം ആക്കിഫിന് വേണ്ടി പിതാവിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. രണ്ടുപേരും അല്ലൂർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. സൂപ്പർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഉസ്താദുമാരോടുകൂടെ ഉസ്താദുമാർ ആലപ്പാടി അബൂബക്കർ ദാരിബി, അബ്ദുൽ ബാരി ഹുദവി ഉസ്താദ്, ജാഫർ വാഫി ഉസ്താദ്, മുസ്തഫ ഹുദവി ഉസ്താദ്, അക്കീം വാഫി ഉസ്താദ്, ഹസൻ ഹുദവി ഉസ്താദ്, മുനീർ വാഫി ഉസ്താദ്. പതിനഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കരഗതമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രായഭേദമന്യേ പഠിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹം കൊണ്ട് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ വന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ വസന്തൻ 2017 എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാഫിയ ഇൽമു നമുക്കൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇനി നാം ഇശാ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പിരിയുകയാണ്. ഇശാ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നേരത്തെ നാം ചെയ്തതുപോലെ കാർപ്പറ്റുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് കസേരകൾ മാറ്റി വിക്കായ വളണ്ടിയർമാർ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു.